Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. How many of you are really happy for today? Praise the Lord. Hallelujah. മരിച്ചുയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്നവനായ കർത്താവ് നമ്മുടെ മധ്യേ ഈ പകൽക്കാലമുണ്ട്. Jesus who died and resurrected and still being alive, he is in the midst of us this morning. നമ്മൾ ഇവിടെ വായിച്ച ഒരു ബൈബിൾ വാക്യമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്രകാരം, പത്രോസേ നീ പാറയാകുന്നു, ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും. Laura has shared that verse that Peter, you are the rock and I will build my church on this rock. പത്രോസ് ഒരു പാറയായതുകൊണ്ടല്ല യേശു കർത്താവ് അവനെ നോക്കി പറഞ്ഞു. അവനെ യഥാർത്ഥമായും ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു. ആ മനുഷ്യനെ നോക്കിയാണ് കർത്താവ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞത്. He was not physically, he is not a rock, but he was a human being. Jesus looked at the Peter as a human being, told him that I will build a church on you. ഒരു സാധാരണക്കാരനും മുക്കുവന്മാരിൽ മുക്കുവനുമായ ഒരു പത്രോസിനെ നോക്കി കർത്താവ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. He was just a layman, he was like a normal fisherman, and Jesus said the same. പിന്മാറ്റത്തിൽ ഒന്നാമനായ പത്രോസിനെ നോക്കി യേശു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. If anyone who's a backslided, he was first in number one in that, and Jesus said to him the same thing. ഓ പത്രോസേ നീ പാറയാകുന്നു, ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും എന്ന്. Peter, you are the rock and I will build my church on you. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, ബലഹീനതയുള്ളവനത്രേ മനുഷ്യൻ. Amen. Dear brothers and sisters, we all have got shortcomings. എന്നാൽ ആ ബലഹീനത മേൽക്കുമേൽ ദൈവം പണിയുവാൻ മതിയായവനത്രേ. Wherever we are weak and has got shortcomings, Jesus is able to build from there. നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെ മാറ്റിവെച്ച് ഹല്ലേലൂയ പരിജ്ഞാനത്തിൽ നിറയപ്പെടുകയെങ്കിൽ, if we are ready to keep our weaknesses away and fill ourselves with the wisdom of the Lord, അതെ, ഒരു വെളിപാടിലേക്ക്, ദൈവിക വെളിപാടിലേക്ക് കടക്കുവാൻ തയ്യാറാണ് എങ്കിൽ, and if you are ready to get into the revelation that's coming from above, ഓ മനുഷ്യർ പണിയുന്ന വെളിപാടിലല്ല ദൈവമക്കളെ, ദൈവത്തിന്റെ വെളിപാടിലേക്ക് കടക്കുവാൻ തയ്യാറാണ് എങ്കിൽ, not the revelations from the human but the revelations from high above, ഓ ആ വെളിപാടിന് മേൽ ദൈവം പണിയുക തന്നെ ചെയ്യുമത്രേ. he will build on the top of the revelation. ഓ നിന്റെ ബലഹീനതകളെ എല്ലാം ദൈവം മാറ്റി നിർത്തും. All your weaknesses will be taken away from ഓ you, നിനക്ക് ലഭിച്ച ഹല്ലേലൂയ പരിജ്ഞാനത്തിന് മേൽ ദൈവം പണിയുവാൻ തുടങ്ങും. and the wisdom that you have been filled inside, he will build that again and more and ഓ more. അതൊരു സാധാരണ പണിയല്ല. ദൈവത്തിലെ ഉറച്ച പാറ പോലെ മേൽ പണിയുന്ന ഭവനം പോലെ തന്നെ It's not an ordinary building, but it is a building that has made and created upon a strong rock. അതെ എന്ന് ഹല്ലേലൂയ. ഉറപ്പുള്ള പാറമേൽ പണിയുന്ന ഭവനം ഏത് കാറ്റടിച്ചാലും ഉലയത്തില്ലത്രേ. Any house that is built on a strong rock will never be shaken. എന്നാൽ ഹല്ലേലൂയ മണ്ണിന് മേൽ പണിയുന്ന ഭവനത്തെ കുറിച്ചും കർത്താവ് പറയുന്നു. But we know that the house that is built on the sand, what he says about that, ഒരു ചെറിയ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ പോലും ഉലഞ്ഞത് പതിക്കുവാൻ ഇടവരുമത്രേ. small wind is enough for that house to be demolished. അതത്രേ മത്തായി സുവിശേഷം 7:24 പറയുന്നത്. And that's what it says in Matthew chapter 7 verse 24. ഓ എന്റെ വചനം കേട്ട് ഹല്ലേലൂയ പണിയുന്നവൻ ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെയും പാറമേൽ വീട് പണിത ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനോട് തുല്യം എന്ന്. Therefore whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. അത് ദൈവവചനത്തിനു മേൽ പണിയപ്പെടുന്ന ഒരുവനെ പോലും തകർക്കുവാൻ ഈ ലോകത്തിന് കഴിയത്തില്ലെന്ന് വചനം പറയുന്നു. So that is sure that from the word of God, that if you have been built yourself on the word of God, then nothing can touch you, nothing can prosper against you or demolish you. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. അപ്പോൾ തന്നെ വചനം പറയുന്നു ഈ ലോകത്ത് കഷ്ടതകളുണ്ട്, എന്നാൽ അതിനെ ഞാൻ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. At the same time the word has told us that the world has got trials and tribulations, but I have overcome it. അതെ ദൈവ പൈതലേ, ഈ ലോകത്തെ കോളിളക്കമുണ്ട്, കാറ്റടിയുണ്ട്, എന്നാൽ അതിലൊന്നും നീ പതറത്തില്ലത്രേ. That is sure that this world has got trials and tribulations, problems and worries, but you are not going to be dismayed. നീ യഥാർത്ഥമായും ദൈവവചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ദൈവ പൈതലാണ് എങ്കിൽ നിന്നെ തകർക്കുവാൻ ഒരു ഹല്ലേലൂയ കൊടുങ്കാറ്റിനും കഴിയത്തില്ലത്രേ. If you really built your house, your temple on the word of God,
nothing from this world can touch you or prosper against you. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഈ കാലഘട്ടം അന്ത്യ കാലഘട്ടം എന്ന് വചനം പറയുന്നു. We know that this is the end time that we are very close to. അതെ, ഹല്ലേലൂയ. ലോകത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഇത് അന്ത്യകാലത്തിന് ഹല്ലേലൂയ തക്കതായ ഒരു ഹല്ലേലൂയ വിറ്റ്നസ് അത്രേ. And the things that is going around and happening around the world is showing the signs of the end time. അതെ, ഹല്ലേലൂയ. ചർച്ചുകൾ കത്തിക്കുന്നു. The churches are getting into blaze. ഓ, ദൈവമക്കൾ ഹല്ലേലൂയ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നു. And the children of God are going through the tribulations. ഓ, രാജ്യത്തോട് മല്ലടിക്കുന്നു. The nations are fighting each ഓ, other. മനുഷ്യരോട് മല്ലടിക്കുന്നു. Human is fighting each other. ഓ, എന്നാൽ അതിന് ഉള്ളിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നു അത്രേ. But in the midst of that, the children are prophesying. അതെ, ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ നിറയപ്പെടുന്നു. And the children are getting filled with the Holy Spirit. ഓ, ഒരു ചർച്ച് തകർക്കപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് ഉയരപ്പെടുന്നു. One church is getting demolished, one church is getting destroyed by the Satan. ഓ, And another one is getting- ദൈവമക്കൾ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിലും അവർ ജയാളിയായി നടത്തപ്പെടുന്നു. The children of God, they are going through the tribulations, but they are still walking as victorious in ഓ, Christ Jesus. മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കപ്പെടുന്നു. And the dead bodies are coming back. ഓ, രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നു. The sick bodies are getting healed. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഹല്ലേലൂയ നിറയപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങൾ. These coming days, you will see the tremendous, extraordinary filling of the Holy ഓ, Spirit. അതെ, ദൈവ പൈതലെ ഹല്ലേലൂയ വചനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ദൈവ പൈതൽ തകർക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ലത്രേ. So if you are walking on the word of God, He will never let you down. He will never put you into shame. ഓ, അതത്രേ ഹല്ലേലൂയ ദാനിയേലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. And that we can see in the life of Daniel too. ഓ, സിംഹക്കൂട്ടിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും സിംഹത്തിന്റെ വായടയ്ക്കുവാൻ ദൂതൻ അവിടെ ഇറങ്ങി അത്ഭുതം ചെയ്തു അത്രേ. We know that he was being put inside the den of lions, but the angel of the heaven came down to close the mouth of lion. അതെ, ദൈവ പൈതലെ നിന്നെ തകർക്കുന്നവർ അതിൽ ഹല്ലേലൂയ എറിയപ്പെട്ടാൽ അവർ ഹല്ലേലൂയ താഴെ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ സിംഹം അവരെ കഴിക്കുന്നു അത്രേ. So you just need to understand, even if people throw the stone at you, before even stone come closer to you, the angel from heaven will come down for you. ഓ, ദൈവ പൈതലെ വീണ്ടും ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം, ദാനിയേലിനു വേണ്ടി ദൂതന്മാർ അവിടെ ഹല്ലേലൂയ ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ. For Daniel, the angels came from above to ഓ, ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ അവന്റെ സിംഹത്തിന്റെ വായടച്ചുവെങ്കിൽ. and the angels from the heaven had closed the mouth of the lion. ഓ, നീ ദൈവ വചനത്തിൽ പരിജ്ഞാനത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ദൈവ പൈതലാണ് എങ്കിൽ നിനക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്ന വാകളെ അവൻ അടക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമത്രേ. Hallelujah. If you are standing very strongly with the discerning power and the wisdom of the Lord, then whatever is talking, whatever the mouth opening against you, He will shut it for you. അത് നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹല്ലേലൂയ അന്ധകാരത്തിന്റെ മേഖലയെ സിംഹക്കൂട്ടിലേക്ക് എറിയപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യുമത്രേ. And whatever the power of the darkness will be working against you, it will be thrown into the den of lions. അതെ, അവൻ അതിൽ നിന്ന് കരകയറത്തില്ലത്രേ. അവൻ സിംഹത്തിന് ഭക്ഷണമായി തീരുക തന്നെ ചെയ്യുമത്രേ. The power of the darkness will become as the food for the lions. അതെ, ദൈവപൈതലേ, നിനക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്ന വാകൾ അടയുന്ന ദിവസങ്ങളത്രേ ഇത്. So in the coming days you will see how God is working for you, how God is going to do the things that the things that is standing against you will be demolished and you will be survived. അതെ, അതുകൊണ്ടത്രേ വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നത്, സകല മുഴങ്കാലും അവന്റെ തിരുമുമ്പിൽ മടങ്ങുക തന്നെ ചെയ്യുമത്രേ. And that's why the word has given us assurance that every knee shall bow in the presence of the Lord. അതെ, എന്നെ സകല മുഴങ്കാലും മടങ്ങുക തന്നെ ചെയ്യുമത്രേ. That is for sure, every knee shall bow in the presence of the ഓ, Lord. നിന്നെ ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നവർ തന്നെ പറയുമത്രേ, ഇവൻ യഥാർത്ഥമായും ദൈവ പൈതൽ എന്ന്. All those who are crucifying you, all those who are standing against you, they themselves will say that he is a real child of God. അതെ, അത് തന്നെ അത്ര യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതത്തിലും സംഭവിച്ചത്. That is the same thing had happened to those who taken Jesus to the ഓ, cross. യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട അവർ തന്നെ പറഞ്ഞുവത്രേ, അവന്റെ ഇവൻ യഥാർത്ഥമായും ദൈവ പുരുഷൻ തന്നെ എന്ന്. And all those who have stood against Jesus as well, they themselves said that he is a real son of God. ഓ, അതെ എന്ന് ഹല്ലേലൂയ. പൗലോസിനെതിരെ ഹല്ലേലൂയ പ്രവർത്തിച്ചവർ, പൗലോസിനെതിരെ ഹല്ലേലൂയ കുറ്റം ആരോപിച്ചവർ തന്നെ പറഞ്ഞുവത്രേ, ഇവൻ യഥാർത്ഥമായും ദൈവ പുരുഷൻ എന്ന്. And the same thing happened to Paul as well.
all those who stood against Paul, they themselves said that he is really coming from the God, he is a man of God. ഓ ഇത് കേട്ട് മടങ്ങിപ്പോവാൻ അല്ലത്ര എന്നെയും നിന്നെയും ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. Just not to hear this and go away with this the message to home. He had called us with a certain purpose. അതേ തന്നെ ദൈവ പൈതലെ, ഈ പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിലൂടെയും അത് ചെയ്യുവാൻ പോവുകയത്ര ചെയ്യുന്നത്. The similar thing, the same thing that had happened to Jesus, Paul and other the servant of God, the same thing going to happen to you and me. ഹല്ലേലൂയ, Hallelujah, ഹല്ലേലൂയ. hallelujah. അതെ, ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത്, ഈ വചനങ്ങളെ കേട്ട് ചെയ്യുന്നവനൊക്കെയും പാറമേൽ വീട് പണിത ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനോട് തുല്യമാകുന്നു. So that's what the word says, Matthew chapter 7 verse 24. Those who are heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. വൻമഴ ചൊരിഞ്ഞ് നദികൾ പൊങ്ങി കാറ്റടിച്ച് ആ വീട്ടിന്മേൽ അലച്ചു, അത് പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമുള്ളതാകിയാൽ വീണില്ല എന്ന്. And the rain descended and the floods came and the winds blew and they beat upon that house and it fell not, for it was founded upon a rock. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഈ ലോകത്തായിരിക്കുന്ന ജീവിതയാത്രയിൽ Our journey on this earth, നമ്മൾ പതറിപ്പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ, നമ്മൾ വീണു പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ, For നമ്മൾ us- തകർന്നു പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ, for us not to be stumbled, for us not to be destroyed in this earth, നല്ല അടിത്തുറയിൽ പണിയപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യണം. our life need to be founded in the stronghold. അത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയാലുള്ള അടിത്തറയായിരിക്കരുത്. It should not be coming from your brain. അത് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കേട്ടായിരിക്കരുത്. It should not be guided by other people's mouth. ഇല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് കണ്ട് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടായിരിക്കരുത്. And don't get, just it should not be happening by a surprise that you're seeing around the world. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ വിവേചിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. But it has to be happening by the discerning power of the Holy Spirit. അതത്രേ പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത്. And that is what happened in the life of Peter too. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവന് വിവേചിക്കപ്പെട്ടു അത്രേ. He was being discerned by the Holy Spirit. ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അത്രേ. Holy Spirit had revealed the things to ഓ him. തന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവനോട് വിവരിച്ചു കൊടുത്തു അത്രേ. He was revealed by the Spirit of the Lord that who is standing in front of him. ഓ അവന്റെ ബുദ്ധിയിൽ അത് ചിന്തിച്ച് മെനക്കെടുവാൻ നിന്നില്ലത്രേ. He did not use his brain and wasted time on that. ഓ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ പകരപ്പെട്ടതിനെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ അവൻ തയ്യാറായത്രേ. Whatever the Spirit of the Lord spoken to him, he was ready to accept it and receive. ഓ അതുകൊണ്ടത്രേ യേശു കർത്താവ് ഇപ്രകാരം പത്രോസേ, നീ പാറയാകുന്നു, ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയുമെന്ന്. That is why Jesus said to Peter, Peter, you are the rock and I will build my church on അതെ, this rock. ദൈവമേ, നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നടക്കപ്പെടുന്ന ദൈവ പൈതലാണ് എങ്കിൽ, If you are really guided by the Spirit of the Lord, ഓ നിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന് ഒരു ദൈവിക പദ്ധതി ഉണ്ടത്രേ. there is a very very certain purpose Oh, for your life by the Spirit of the Lord. ഇതുവരെ നിന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞവർ, ഹല്ലേലൂയ, നിനക്ക് എതിരെ നിന്ന ശബ്ദങ്ങൾ അത് തകരപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യുമത്രേ. All those the words and the power that stood against you, it will be demolished, it will be removed from this earth. നിന്നെ ഒരു അത്ഭുതമാക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമത്രേ. God will make you as a miracle. ഓ നീ പട്ടണത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതമായി തീരുക തന്നെ You will become ചെയ്യുമത്രേ. a miracle for the city. ഓ നീ ഒരു സമൂഹത്തിനൊരു അത്ഭുതമായി തീരുക തന്നെ And you will ചെയ്യുമത്രേ. become a miracle for your community. ഓ നീ ദൈവസഭയ്ക്കൊരു ഹല്ലേലൂയ അത്ഭുതമായിരിക്കുക തന്നെ You ചെയ്യുമത്രേ. will become a miracle for your church. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ നോക്കി പറഞ്ഞാട്ടെ, നീ ഒരു അത്ഭുതമാകുവാൻ പോവുകയാണ് Turn to your എന്ന്. neighbor and say that you are going to be a miracle. അതേന്ന് നീ ഒരു അത്ഭുതമാകുവാൻ പോവുകയാണ്. You are going to be a miracle. നീ ഒരു അത്ഭുതമാകുവാൻ പോവുകയാണ്. You are going to be a miracle. ഓ ദേശങ്ങൾ അത് കാണുവാൻ കടന്നു വരിക തന്നെ May the ചെയ്യുമത്രേ. nations will come down to ഓ see the miracle. നിന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ അത് കാണുവാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങൾ അത്രേ. When your own relatives, your Oh, own family going to see ആ how you are going to be a miracle. സൽവർത്തമാനം ദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപരിച്ചതുപോലെ As the good news spread around the world and spread ഓ to other യേശുവിന്റെ cities. വീരപ്രവർത്തികൾ ഒരു പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പട്ടണത്തിലേക്ക് വ്യാപരിച്ചതുപോലെ When Jesus was on this earth,
whatever he done, the good work of him been spread to the other cities and the towns. ഓ നീ ആദ്യം ജെറുസലേമിലും ഹല്ലേലൂയ പിന്നെ ശമരിയിലും ലോകത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റം വരെ സാക്ഷ്യമാകുവാൻ പോവുകയത്രേ. Amen. As the word giving us the assurance, we know that we are going to be the testimony in Jerusalem, Jeremiah, and us unto the very end of the world. അതേ നീ ആയിരിക്കുന്ന ഈ പട്ടണത്തിലും നിന്റെ ഹല്ലേലൂയ നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് മേലും ഹല്ലേലൂയ വരും തലമുറകൾക്ക് മേലും നീ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമല്ലത്രേ, നീ ഒരു അത്ഭുതമത്രേ. So for your generation or not for your coming generation, you're not going to be a question mark, but you're going to be a miracle. ഹല്ലേലൂയ Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ്. These days we have been thinking about this. ഓ ദൈവത്തിന്റെ ഹല്ലേലൂയ ഓരോ വാഗ്ദത്തങ്ങളും എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന്. How could we receive the promises that are coming from God in our life? ഓ ദൈവ വചനം പറയുന്നു, ലോകം മാറിയാലും ലോകത്തിലെ സകല ചരാചരങ്ങൾ മാറിയാലും അവന്റെ ഒരു വചനം പോലും നീങ്ങിപ്പോകത്തില്ല എന്ന്. Word is telling us that even if the creation of the whole earth moved away, his word will never change, it will still remain. പ്രിയ ദൈവമേ, നീ ഒരു അത്ഭുതം ആയേ തീരത്തുള്ളൂ. It is very important for you to become a miracle in this കാരണം world. ദൈവം നൽകിയ ഓരോ പ്രോമിസുകളും ദൈവ മക്കൾക്കുള്ളത് തന്നെ അത്രേ. And whatever the promises that God had given us, it is for us, each one of us. അത് നിന്റെ രോഗ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടിയത്രേ അവൻ ക്രൂശിൽ ഹല്ലേലൂയ ചാട്ടവാറടിയേറ്റത്. For your healing, he had died on the cross for you. അത് എനിക്കും നിനക്കും വേണ്ടിയത്രേ അവൻ നഗ്നനായി തീർന്നത്. For you and me, he's become naked. ഓ നീ ദാരിദ്ര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാതിരിപ്പാനത്രേ അവൻ നഗ്നനായി തീർന്നത്. He did not want you to go through the poverty. That is why he became naked. ഓ നീ പാപത്താൽ മരിക്കാതിരിപ്പാനത്രേ യേശു മരിച്ചത്. He did not want you to die in sin, and that is why he died on the cross. ഓ in sin. നിന്നെ ജയാളിയാക്കുവാൻ തന്നെയത്രേ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത്. He wanted you to be victorious, and that is why he died on the cross. അതേ ദൈവമേ, നീ ഉയർക്കുവാൻ തന്നെയത്രേ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത്. He wanted you to be ascended. That is why he ascended to heaven. ഹല്ലേലൂയ Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ചലിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം എഴുന്നേൽക്കാൻ പോവുകയാണ്. So coming days we are going to see a crowd that is going to coming up in the spirit of the Lord. എനിക്കറിയത്തില്ല ഇപ്പോൾ ആത്മാവ് അപ്രകാരമാണ് പറയുവാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ചലിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം തലമുറ ഉയർക്കുവാൻ പോവുകയത്രേ. Spirit of the Lord is clearly talking to me that he is going to raise a crowd that is coming up in the spirit of the Lord. ഓ അബ്രഹാമിന്റെ മുമ്പിൽ തലമുറ ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ, When Abraham did not have a generation, ഓ അവൻ അതിനൊരു സാധ്യത പോലും ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ, there was no chance for him to get a ഓ child in his ജീവൻ life. നിലച്ച അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് He was completely infertile. ഓ അതേ ഹല്ലേലൂയ തന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും ഹല്ലേലൂയ ഭാര്യയുടെയും പ്രത്യുൽപാദനം അവസാനിച്ച അവസ്ഥകൾക്ക് മേലെ They did not have any chance to have a baby between them. ഓ അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചിറക്കിയിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഇപ്രകാരം, God called Abraham and said to him, ഓ ആകാശത്തിലെ ഹല്ലേലൂയ നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കുവിൻ എന്ന്. he has told him to look at the stars in ഓ the sky. കടൽ തീരങ്ങളിലെ മണൽ തരികളെ നോക്കുവിൻ എന്ന്. And he had showed him the sands of the ഓ seashore. ഇതുപോലെ നിനക്ക് ഞാൻ തലമുറകളെ തരുമെന്ന്. He said to him that I am going to give you ഓ generations like പ്രിയ this. ദൈവമേ, എന്തെങ്കിലും ഉള്ളപ്പോൾ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നവൻ അല്ലത്ര നമ്മുടെ ദൈവം. Our God is a God who is going to give you the promises when you have everything. ഓ ഒന്നുമില്ലായ്മയ്ക്ക് മേലെ ദൈവം ഹല്ലേലൂയ ആത്മാവിനെ പകരുന്നവനത്രേ. If you don't have anything, but he will send his Holy Spirit down അതെന്നെ to you. നിന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിന് മേലെ സമ്പത്തിനെ ഹല്ലേലൂയ അതിമടങ്ങായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവനത്ര നമ്മുടെ ദൈവം. When in the midst of your poverty, he will bring financial deliverance into you. പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി അവസാനിച്ചു നിൽക്കുന്ന മേലകൾക്ക് തലമുറകളെ തരുന്നവനത്ര നമ്മുടെ ദൈവം. You think that you have no chance to have another child, but God will bring that child in your womb. അതെന്നെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഹല്ലേലൂയ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ആ മേലകൾക്ക് മേലെ ജീവനെ പകരുന്നവനത്ര നമ്മുടെ And ദൈവം. somebody is in the state that they don't have anything, everything be lost,
and they are just waiting to get into commit the suicide, but God will bring the life into that person. അതേ ദൈവ പൈതലേ, അബ്രഹാമിന് തലമുറകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച അതേ ദൈവം, The God who had given the generations to ഓ Abraham, ഇസഹാക്കിന്റെ ദൈവം, and he is the God of Isaac, ദാവീദിന്റെ ദൈവം, he is the God of David, അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവം, and he is the God of ഓ Abraham. ഇന്ന് എന്റെ ദൈവം എന്ന് വിളിച്ചു പറയുവാൻ തയ്യാറാണ് എങ്കിൽ, If you are ready to shout out and say that he is the same God of mine, ഓ അവൻ നിന്നെയും അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ മതിയായവൻ തന്നെ അത്രേ. he is able to bless you again in your ഓ life. നിനക്കും തലമുറ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ മതിയായവൻ അത്രേ. He is able to give you the generations in your life. ഓ നിനക്കും ഹല്ലേലൂയ തലമുറയെ അനുഗ്രഹം നൽകുവാൻ മതിയായവൻ അത്രേ. He can bless you generations after generations. ഓ സകലതും നശിച്ചു പോയ അവസ്ഥകൾക്ക് മേലെ, Wherever you think that everything is finished, ഓ സ്മെല്ല് വമിക്കുന്ന മേഖലകൾക്ക് മേലെ, and the things that the situation is really bad, കൂട്ടുകാർ തള്ളപ്പെട്ട മേഖലകൾക്ക് മേലെ, and the world has abandoned you, ഓ ഭാര്യ നിന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് വിട്ടുപോയ മേഖലകൾക്ക് മേലെ, your wife has abandoned you and left you ഓ alone. ഇയ്യോബ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. Job had said something like ഓ this: എന്റെ ജീവൻ പോയാലും ഞാൻ യഹോവയാം ദൈവത്തിൽ തന്നെ സന്തോഷിക്കുമെന്ന്. even if I lose my life, I will still be alive in Christ. ഓ അതേ അത്ര ദൈവം നോക്കുന്നത്. And that is what God is അതേ watching. ദൈവം മനുഷ്യൻ നിന്റെ ബാഹ്യമായതിൽ നോക്കുന്നു. God, the human will be looking you outward ഓ appearance. അതേ മനുഷ്യൻ നിന്റെ സമ്പത്തിനു മേൽ നോക്കുന്നു. People will be looking at your financial ഓ status. ഈ ലോകക്കാർ നിന്റെ ഹല്ലേലൂയ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകൾക്ക് മേൽ നോക്കുന്നു. The people from the world will be looking at your അതേ education. മനുഷ്യൻ നിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ നോക്കുന്നു. People will be looking at your beauty. ഓ എന്നാൽ ദൈവം നിന്റെ ഹൃദയത്തെ കാണുന്നവൻ അത്രേ. But the God, He Himself look at your inner heart. അതേ ദൈവ പൈതലെ, ദൈവം നോക്കിയത് ഹല്ലേലൂയ ഇയ്യോബിന്റെ ബാഹ്യമായ രൂപമല്ലത്രേ. God did not look at Job's external അതേ appearance. രോഗത്തിന്റെ മേഖലകളെയും തലമുറ നഷ്ടപ്പെട്ട മേഖലകളെയും അല്ലത്ര ദൈവം കണ്ടത്. God did not see the situation that he lost his generations and the sickness that he is ഓ going through. ദൈവം കണ്ടത് അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ മോഹങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെയും അത്രേ. But God had seen his inner eyes, inner heart, and his thoughts that going through in his life. ഓ ഞാൻ മരിച്ചാലും ഞാൻ യഹോവയിൽ തന്നെ ആനന്ദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവേ. Job said that even if I die, I will rejoice in the ഓ Lord. അതത്ര യേശു കണ്ടത്. And that's what Jesus also seen. അതത്ര പത്രോസിന്മേൽ ദൈവം കണ്ടത്. And that's what God had seen in the life of Peter too. ഓ അതത്ര പൗലോസിൽ ദൈവം കണ്ടത്. And that's what God seen in the life of Paul. ഓ അതത്ര യോനയിൽ ദൈവം കണ്ടത്. And that's what God seen in the life of ഓ Jonah. അതത്ര അബ്രഹാമിൽ ദൈവം കണ്ടത്. And again God had seen that in ഓ Abraham. അതത്ര ഈസാഹാക്കിൽ ദൈവം കണ്ടത്. Again God seen that the ഓ അതത്ര ഹല്ലേലൂയ ഇസ്രായേലിൽ ദൈവം കണ്ടത്. God had seen that with the Israelites. ഓ ഇന്ന് നിന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ ആ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് കഴിയുമത്രേ. So the same God can transform your life even today. ഹല്ലേലൂയ Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ Praise ye the name. ഹല്ലേലൂയ Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, സകലതും നഷ്ടപ്പെട്ട മേഖലകൾക്ക് മേൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു സാന്നിധ്യമുണ്ടത്രേ. Therefore, brothers and sisters, if you are in a situation that you have lost everything in life, but He is a God who can ascend down to your situation. അതേന്നെ ഹല്ലേലൂയ ദാനിയേലിനെ ഹല്ലേലൂയ സിംഹക്കൂട്ടിൽ അവൻ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞപ്പോൾ, When the people they thrown Daniel into the lion's den, ഓ അവിടെ സിംഹത്തിന്റെ വായടക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നത്രേ. it was important for the lion's mouth to be closed. അതെ, ആവശ്യകതകൾക്ക് മേൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യമുണ്ടത്രേ. So the God's presence can come descend upon your needs. Hallelujah. ഈ പകൽക്കാലം നിന്റെ ആവശ്യകതകൾക്ക് മേൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് വേർതിരിച്ചറിയുക. So you need to understand a God who's existing, who can descend down to here. അതെ, അതുകൊണ്ടത്തെ ദൈവവചനം ഇപ്രകാരം വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ നിന്റെ മുന്നേ എന്റെ ദൂതന്മാരെ അയക്കുമെന്ന്. And that's why He given you the promise, I will send my angels before you. ഓ എന്തിനെന്നറിയാമോ പ്രിയ ദൈവമേ, നിന്റെ കാലുകളിൽ തട്ടാതെ വണ്ണം കാപ്പാൻ അത്രയത്. Do you know why it was? It is for you to be not to be shaken. ഓ അതേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര ദാനിയേലിന് മുന്നേ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനെ അയച്ച് സിംഹത്തിന്റെ വായടപ്പിച്ചത്. And that is why God sent His angels down to the lion's den and shut the mouth of the lion. ഹല്ലേലൂയ
ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഇന്ന് സുരേഷ് പാസ്റ്ററിന്റെ ഒരു വാക്യം ഞാൻ കടമെടുക്കുകയാ. Today I'm taking Pastor Suresh's one message. ഹല്ലേലൂയ. ദാനിയേലിനെ രക്ഷിപ്പാൻ ദൂതനെ അയച്ച ദൈവം, The God who sent the angel down to Daniel's need. എന്നാൽ ഹല്ലേലൂയ, തീച്ചൂളിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ട ചന്ദ്രൻ മേശക് അബേദ്നെഗോ അവർക്ക് മുന്നിലേക്ക് ദൂതനെ അല്ലത്ര ദൈവം അയച്ചത്. When the three of them been thrown into the fire, Shadrach, Meshach and Abednego, God did not send the angel there. അവൻ അവിടെ രാജാവിനെ അല്ലത്ര അയച്ചത്. He did not send the king into there. അവിടെ അവൻ തന്റെ കൂട്ടുകാരെ അല്ലത്ര പറഞ്ഞയച്ചത്. He did not send any of his friends. അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു നാലാമനായി ദൈവം തന്നെ അവർക്ക് മധ്യേ ഇറങ്ങിയെന്ന്. In that situation, God himself came down into that fire. Hallelujah. 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 എനിക്കും നിന്റെയും ആവശ്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി വേദനിച്ചറിയുന്നവനത്ര നമ്മുടെ കർത്താവ്. So God clearly knows your needs and my needs. നിന്റെ ആവശ്യകതകൾക്ക് മേൽ അത്ഭുതം ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യുമത്രേ. Your needs he knows very clearly and he will do a miracle in the midst of it. ദൂതന്മാരെ അയക്കേണ്ടടുത്ത് ദൈവം ദൂതനെ അയക്കും. If it is a need of sending an angel across. രാജാവിനെ അയക്കേണ്ടടുത്ത് രാജാവിനെ അയക്കും. If you need a king's presence and he will send king. രാജ്ഞിയെ അയക്കേണ്ടടുത്ത് രാജ്ഞിയെ അയക്കും. But he knows that it's a queen's presence required and he will send a queen. എന്നാൽ എവിടെയാണോ അവൻ തന്നെ ഇറങ്ങേണ്ടത് അവിടെ അവൻ തന്നെ ഇറങ്ങുക തന്നെ ചെയ്യുമത്രേ. But wherever he needs to come down by himself, he would come down. Hallelujah. 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 Glory Lord. അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ചന്ദ്രക് മേശക് അബേദ്നെഗോ അവരെ ഹല്ലേലൂയ തീച്ചൂളയിൽ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് രാജാവ് അവിടുത്തെ തീയെ 7 മടങ്ങായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്ന്. When they were being thrown into the fire, the king had raised the strength of the furnace. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു ഇത് നിസ്സാരമായ ഒരു തീയല്ലെന്ന്. So God knew that this furnace is the fire is not a simple thing. ഈ 3 ചെറുപ്പക്കാർ കടന്നു പോകുവാനിരിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ തീയല്ലെന്ന് അവൻ അറിയാമായിരുന്നു. He knew that these 3 children, these young people are going to go through not a simple thing. അതെ, ദൈവപൈതലേ, അവർ ഉറപ്പുള്ള പാറമേൽ പണിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. But they were being built up on a strong rock. അതത്ര പത്രോസിനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. At the same time we said it that God spoken to Peter the same thing. ഹല്ലേലൂയ. ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും. I will build my church on this rock. അതേപോലെ നിന്റെ തലമുറ പണിയപ്പെടുന്നത് നിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഹല്ലേലൂയ പാറക്കല്ലിന്മേലത്രേ. Your generation should be built on the faith that you are holding and that should be the rock for them. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിന്റെ വെളിപ്പാടിന്മേലത്രേ നിന്റെ തലമുറ പണിയപ്പെടുവാൻ പോകുന്നത്. And your generations are going to be built on the revelations that the Spirit of the Lord given. Hallelujah. 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 അതെ, അതുകൊണ്ടത്രേ ഈ 3 ചെറുപ്പക്കാർ രാജാവിന്റെ വാക്കിന് വില കൽപ്പിക്കാതെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉറപ്പും തന്റേടവുമുള്ളവരായിരുന്നത്. And that is why, because they were very strong rock in the presence of the Lord, when the king was thrown them into the furnace and the fire, they were very strong. They knew that who they are and what God could do for them. Hallelujah. Hallelujah. എന്നാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശ്വസ്തയോടെയും ഉറപ്പുള്ളവരുമായിരിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലാണ് എങ്കിൽ അവന് മേൽ ലോകത്തിന്റെ ഒരു കോളിളക്കവും അടുക്കത്തില്ലത്രേ. If you are really being strong in the presence of the Lord in faith and being steadfast in the love of the Lord, you will never be shaken by anything that is coming from this world. Hallelujah. Hallelujah. ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം വ്യക്തമായി വേർതിരിച്ച് കേട്ട് അനുസരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ദൈവ പൈതൽ. So what we are supposed to be doing as children of God, we need to hear the voice of the Lord, discern the voice of the Lord and practice the voice of the Lord. ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ദൈവ പൈതൽ. If you are listening to the voice of the Lord, then you need to practice that. ദൈവമക്കൾ ഒബീഡിയൻസ് ഉള്ളവർ ആയിരിക്കണം. So we need to practice obedience as children of God. നീ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ തയ്യാറാണ് എങ്കിൽ, if you are ready to listen the voice of the Lord,
നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചരിത്രം മാറ്റി എഴുതുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കും. Amen. If you're ready to listen the voice of the Lord, your life history itself is going to be changed. അത് ദൈവ ശബ്ദം കേട്ട് നീ അനുസരിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ് എങ്കിൽ, And you're ready to listen the voice of the Lord and being obedient, ഒരിക്കലും മറക്കുവാൻ കഴിയാത്ത തലത്തിൽ ചില അത്ഭുതങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. some miracles in extraordinary way that it's going to happen when you are being obedient. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ തലമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട്, Let us forget about our educational status. നമ്മുടെ അറിവിനെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട്, Let us forget about all the worldly knowledge that you ഓ have gained. ദൈവ ശബ്ദത്തിന് വില കൊടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ, We are giving value for the voice of the Lord. ഓ ലോകാവസാനം വരെ സംസാരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ചിലതിനെ നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യാം. Amen. God will raise someone who can stand for you, talk for you till the very end of your life. പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. We can see from the Peter's life. ഓ അവൻ മുക്കുവന്മാരുടെ തലവനായിരുന്നു, മുക്കുവന്മാരിൽ മുക്കുവനായിരുന്നു. He was a head of fishermen. ഓ അവന് ഹല്ലേലൂയ അറിയാത്ത കടലിന്റെ ഹല്ലേലൂയ ചരിത്രമില്ലത്രേ. He knew properly everything about the sea. ഓ എവിടെ വല വീശണമെന്ന് വ്യക്തമായി അറിയാവുന്നവനത്ര പത്രോസ്. And he knew that way he had to cast the net out. ഓ എന്നിട്ടും അവൻ രാത്രികാലം മൊത്തവും അവൻ വലയെറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫിഷ് പോലും അവന്റെ വലയിൽ കയറിയില്ലത്രേ. He knew the whole the theory of the sea and how to do the netting and fishing. But whole night he done the fishing, not even a single fish came into his net. അത് പത്രോസിന്റെ ബുദ്ധിയിൽ വല വീശിട്ട് ഒരു ഫിഷ് പോലും അതിൽ കയറിയില്ലത്രേ. In his own brain, his own understanding, he done the netting and the fishing, but nothing been happened. ഓ എന്നാൽ പത്രോസ് തന്റെ ബുദ്ധിയെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് യേശുവിൽ കയറി പിടിച്ചപ്പോൾ, But the Peter kept his brain separate, his knowledge is separate, and then he understood what Jesus could do for him. അതേന്ന് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു, മകനെ വല വീശുക എന്ന്. At that point Jesus asked him to cast the net out. ഓ എവിടെയാ വല വീശാൻ പറഞ്ഞത്? Where did he ask him to do it? ഓ അവൻ ഇതുവരെ വല വീശി അതേ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ വല വീശാൻ പറഞ്ഞു. Jesus asked him to do the put the net out at the same place where he was been fishing all night. ഓ എന്നാലോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? What happened differently here? പത്രോസോ ഇത് പറഞ്ഞില്ല. He did not say this. ഓയ് ഞാൻ ഇതുവരെ വല വീശിയതാ കർത്താവേ, ഞാൻ മടുത്തു, ഒരു മീൻ പോലും കിട്ടില്ല, ഈ ദേശത്തെന്നല്ല ഈ പ്രദേശത്ത് എങ്ങും ഒരു മീൻ പോലും ഇല്ല എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞില്ല. When Jesus asked him to cast the net out, he did not stood there and argue or back answer him that this I put the net all this while on this same place. Nothing, I caught nothing. ജന്മനാ തനിക്ക് ലഭിച്ച സകല അറിവുകളെയും അവനൊന്ന് മാറ്റിവെക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ, So he was ready to keep all the knowledge that he had gained from the birth. ഓ അവന്റെ സകല എക്സ്പീരിയൻസിനെയും അവനൊന്ന് മാറ്റിവെക്കുവാൻ And തയ്യാറായപ്പോൾ, all the experiences and the that he gained from the world, he kept it away. ഓ എന്നിട്ട് യേശു പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവനൊന്ന് വല വീശുവാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ, But he became obedient in the place where Jesus asked him to net the ഓ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കുവാൻ കഴിയാത്ത തലത്തിൽ അവന്റെ വലയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് മീനെ കയറ്റുവാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ, he had been able to gain the fishes that he never had that sort of fish harvest, and that's what happened when he's become obedient. അതേ പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കുവാൻ കഴിയാത്ത തലത്തിലത്രേ അതിൽ മീൻ കയറിയത്. So he had an unforgettable day in his life, in his fishing life. ഓ അത് ദൈവ പൈതലേ, അത് ഒറ്റ കാരണത്താൽ മാത്രമത്രേ. That's only happened by one reason. ഓ യേശുവിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ സംശയമില്ലാതെ അവൻ വലയെറിഞ്ഞത് കൊണ്ടത്രേ. He was not doubting the voice of the Lord. He was ready to be obedient and cast the net അത് out. യേശുവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തയ്യാറായത് കൊണ്ട് ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമത്രേ. Because he was ready to listen the voice of the Lord and being obedient. ഓ അത് ഹല്ലേലൂയ പത്രോസിന് മാത്രമല്ലത്ര ഗുണകരമായി തീർന്നത്. It was not only being beneficial ഓ for Peter പത്രോസിന്റെ alone. കൂടെ നിന്ന് എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും അതൊരു അത്ഭുതമായി മാറിയത്രേ. That has become beneficial for everyone who was along with Peter. ഓ അവിടെയുള്ള ഈ സകല ഭവനങ്ങൾക്കും മേലും അതൊരു അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു അത്രേ. And all those families who were there in that in the town got benefited by this. അതുകൊണ്ടത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹല്ലേലൂയ ദൈവ സന്നിധിയിൽ ഒബീഡിയൻസ് വളരെ അത്യാവശ്യമത്രേ. So it is very very important and crucial and vital
in the presence of the Lord, that to be obedient. ഓ പത്രോസ് ഹല്ലേലൂയ അനുസരണയുള്ളവനായതുകൊണ്ട്, So because Peter was obedient in the presence of ഓ the Lord, പത്രോസ് ദൈവ ശബ്ദത്തിൽ സംശയിക്കാതെ തന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ മാറ്റിവെച്ചതുകൊണ്ട്, Peter was ready to listen the voice of the Lord, and he kept his experiences and life knowledge. ഓ അതുകൊണ്ട് ഈ പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കുവാൻ കഴിയാത്തൊരു അത്ഭുതം സംഭവിച്ചു. Peter had an unforgettable miracle happen in his അവന്റെ life. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിലും അതൊരു അത്ഭുതമായി തീർന്നു. And that has become a miracle for his, the co-workers. ഓ ഹല്ലേലൂയ, Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ, Hallelujah. ദൈവ ശബ്ദം കേട്ടതുകൊണ്ട് പത്രോസ് ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആയിട്ട് മടങ്ങുവാൻ ഇടവന്നില്ലത്രേ. Because he was ready to listen the voice of the Lord, he didn't have to be disappointed. ലോകത്തുള്ളവരെ വർത്തമാനം കേട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നിരാശരായി മടങ്ങേണ്ടി വരും. But if you hear the voice and the words from the people of the world, you might be going through disappointments. കാരണം ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യർക്ക് മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യം അത്രേ പ്രോമിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The promises that you hear from the world is very changeable, and that always happen with the human. അപ്പൻ അമ്മയോട് പ്രോമിസ് പറയുന്നു, Father might give promises to mother, അമ്മ ഫാദറിനോട് പ്രോമിസ് പറയുന്നു, mother giving promises to ഓ father. പേരൻസ് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഹല്ലേലൂയ പ്രോമിസ് പറയുന്നു, Parents are giving promises to the children, ഓ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളോട് പ്രോമിസ് പറയുന്നു. and the children are also giving promises ഓ to എന്ന parents. സാഹചര്യത്തിനൊത്ത ഈ ഓരോ പ്രോമിസുകളും വെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചു പോവുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു. But the circumstances come up, all these promises are changing. ഓ എന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം ഒന്നും മാറ്റപ്പെടുന്നില്ലത്രേ. But the promises that you given or you have received from the God will never change. അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം മന്ത്രിയ ജീവിക്കുകത്രേ ചെയ്യുമത്രേ. Amen. Hallelujah. If you're really hearing the voice of the Lord, the miracle working God will be living in your life. അതുകൊണ്ടത്രേ ഹല്ലേലൂയ ജെറമ്യ പുസ്തകം 33:3 ഇപ്രകാരം പറയുന്നത്, That's why book of Jeremiah chapter 33 verse ഓ 3 says, എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്ക, call unto me, ഓ ഞാൻ നിനക്കുത്തരം അരുളുമത്രേ. I will answer thee. ഓ നീ അറിയാത്ത മഹത്തായും അഗോചരമായുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ നിന്നെ അറിയിക്കുമെന്ന്. And I will show the great and mighty things which thou knowest not. പ്രിയ ദൈവത്തിനെ വിളി കേൾക്കുന്നവനെ വിളിക്കണം. So if you're calling somebody, you have to call someone who can hear. അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞാട്ടെ ഹല്ലേലൂയ കേൾക്കുന്നവനെ വിളിച്ചിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ എന്ന്. So tell your neighbor and say that just if you're calling somebody, call someone who can hear you. അതെ, നിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മേലെ കേൾക്കുവാനും അത്ഭുതം ചെയ്യുവാനും കഴിയുന്ന ഒരുവനത്രേ ഉള്ളൂ, അവൻ യേശു അത്രേ. And there is only one person who can hear your voice, who can hear your cry, and he can come down in your need. That's none other than Christ Jesus. അതുകൊണ്ടത്ര ദൈവം ഇപ്രകാരം പറയുന്നത്, എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിപ്പേ. And that's why he is asking us to call up unto him. ഓ കാരണം ഞാൻ ആൽഫ ഒമേഗ അത്രേ. Because I am Alpha and Omega. അതെ, ആദിലും അന്തിമമായവനെ വിളിച്ചന്വേഷിപ്പേ. So if you are calling, then call the one who's Alpha and Omega. ഓ അവൻ നിനക്ക് സമൃദ്ധിയായി നിറയ്ക്കുവാൻ മതിയായവനത്രേ. He is the beginning and the ending, and he will fill you ഓ അതിന് abundantly. ഈ 32:27 ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, At the same time 31 verse 27. ഓ ഞാൻ സകല ജഡത്തിന്റെയും ദൈവമായ യഹോവയാകുന്നു, എനിക്ക് കഴിയാത്ത വല്ല കാര്യവും ഉണ്ടോ എന്ന്. Behold, I am the Lord, the God of the flesh. Is there anything too hard for me? പ്രിയ ദൈവപൈതലേ, ദൈവത്തിന് കഴിയാത്തതായി ഒന്നുമില്ലത്രേ. So therefore you need to understand that there's nothing too hard for God. അവൻ സകല ജഡത്തിന്റെയും ദൈവമത്രേ. He is a God of every flesh. ഓ അവൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനത്രേ. And he is a God of a blessing. ഓ അവൻ നിന്നെ കരം പിടിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ മതിയായവനത്രേ. He is a God who can uplift you from your situation. ഓ അവൻ ഹല്ലേലൂയ നിന്റെ വിളി കേൾക്കുവാതിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവന്റെ ചെവി മന്ദമായിട്ടില്ലെന്ന് വചനം പറയുന്നു. He is a God who is not a deaf God. He is a God who can hear you, listen to you, your cry. ഓ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വചനം പറയുന്നു. And also he said that you have never asked anything in my name. ചോദിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. Ask, you shall be given. മുട്ടുവിൻ തുറക്കപ്പെടും. Knock, it will be open. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മുട്ടുന്നുവെങ്കിൽ ഉത്തരം അരുളുന്നവനെ മുട്ടണം. So if you are knocking somewhere, knock at the door of someone who can give you answer. ഓ നിന്റെ ബുദ്ധിയെ ഈ പകൽക്കാലം ഒന്ന് നീക്കി വെച്ചാൽ. So let us keep all our knowledge and the brain that you have holding. നിന്നെ പെറ്റമ്മ പെറ്റ് ഇട്ട സ്ഥലത്തു നിന്ന് Where you were born from your mother's womb.
ദൈവത്തിന് ഇവിടെ ഇന്ന് കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, and God has brought you from that place or that situation to this situation, ഈ പട്ടണത്തിൽ നിന്നെ എത്തിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെങ്കിൽ, and God was able to bring you to this city, ഓ നിന്റെ സകല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മേലും അവൻ Amen, അത്ഭുതം amen. ചെയ്യുമത്രേ. He is able to fulfill every needs of your life. ഓ മനുഷ്യരുടെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടുന്ന നിർത്തു ജനമേ. We need to stop asking to the human being. ഓ ദൈവം നിന്നെ സമൃദ്ധിയായി നടത്തും. The God is going to be bless you abundantly. വെറും 11 ദിവസം കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്ത് എത്താമെന്ന കനാൽ ദേശത്തേക്ക് It was only 11 days needed for them to have a journey to reach to Canaan. ഈ 11 ദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്ക് പകരം ദൈവം 40 ദിവസം അത്രേ അവർക്ക് അനുവദിച്ചത്. 11 days of journey has extended to 40 days. 11 ദിവസം ഷോർട്ട് കട്ട് വഴിയാ. 11 days is just a shortcut. എന്നാൽ 40 ദിവസത്തെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല മേഖലകളിലൂടെ അത്രേ. 40 days of journey was going through in a nice place. പ്രിയ ദൈവമേ, ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ. I will tell you something here. ഷോർട്ട് കട്ട് നീ നിർത്താൻ തയ്യാറാണ് എങ്കിൽ, If you're ready to stop doing the shortcuts, നീ ഷോർട്ട് കട്ട് മാറ്റി നീ നേരെ വഴിയിൽ നടപ്പാൻ തയ്യാറാണ് എങ്കിൽ, you're ready to go in the right path rather going in a shortcuts. ഓ ദൈവം നിനക്ക് മുന്നേ ഹല്ലേലൂയ സമൃദ്ധിയുടെ വഴികളെ തെളിക്കുമത്രേ. He will open the ways of abundance in front of you. ഹല്ലേലൂയ, Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Praise അപ്പൊ ദൈവം നടത്തുന്ന വഴിയിൽ നീ കുർക്കട്ട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കരുത്. When God is opening a door for you, He is going to guide you through a way. Don't try to bring your crooked attitude into it. ശ്രദ്ധിക്കണമേ, 11 ദിവസത്തെ വഴിയെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. There was only 11 days of shortcut available. എന്നാൽ ദൈവം പദ്ധതിയിട്ട് 40 ദിവസത്തെ സുതാര്യമായ യാത്രയായിരുന്നു. But God was planning to guide them through a smooth way in എന്നാൽ ആ 40 days. ദൈവ പദ്ധതിക്ക് എതിരായിട്ട് ക്രുക്കറ്റ് ബുദ്ധി ഇസ്രായേലിൽ ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് But God had a plan upon it, but the Israelites were using their crooked and crafty way. പ്രിയദേവരെ, 11 ദിവസത്തെ ദൈവം 40 ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിയുള്ളൂ. 11 days become 40 years. 11 ദിവസത്തെ 40 ദിവസത്തിന്റെ വഴിയെ ദൈവം പദ്ധതി ഇട്ടുള്ളൂ. 11 days God was planning to make it as 40. Again, the shortcut to reach to Canaan was 11 days. എന്നാൽ ആ 11 ഷോർട്ട് കട്ടിൽ കൂടെ പോകാൻ അല്ലായിരുന്നു ദൈവം പദ്ധതി ഇട്ടത്. But God had a plan to send them through another route which takes 40 days. കാരണം ഈ 11 ദിവസം വഴികളിൽ പോയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ദൈവത്തിന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു. And God knew very clearly 11 days of journey is not going to be good for them. അതുകൊണ്ട് ദൈവം 40 ദിവസത്തെ ഒരു നല്ലൊരു യാത്ര അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി. Then God prepared a 40 days of journey for them. ഓ എന്ന ദൈവത്തോട് വാഗ്വാദം ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനമായതിനാൽ, But the crowd, the Israelites become really adamant and always arguing with God. കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ ബുദ്ധിയിൽ 11 ദിവസത്തെ യാത്രയേ ഉള്ളൂ. Because they knew in their brain that it's a journey just 11 days. 40 ദിവസം അവർക്ക് ദഹിക്കുന്നതിൽ അപ്പുറമായിരുന്നു. But the 40 days were not acceptable for them. കാരണം അതുകൊണ്ടത്രേ അവർ ദൈവത്തോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. And that is why they were arguing about this. ഓ 11 ദിവസത്തെ 40 ദിവസമാക്കി ഞങ്ങൾ എന്തിനാ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? They were arguing to God, why you changing 11 days to or extending that to 40 days? ഓ ഈ 40 ദിവസം അവർക്ക് ഒന്നിനും ക്ഷാമം വന്നില്ല. But in 40 days did they scarce anything in ഓ their life? എന്നിട്ടും അവർ പിറുപിറുക്കുന്നവരായിരുന്നു. They become really gripping about ഓ everything. എന്നിട്ടും അവർ ദൈവത്തോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു. They were fighting to the Lord. ഓ ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവദാസരോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു. They were fighting to their leader Moses. ഓ അവർ മോസസിനോട് ഓരോ ദിവസവും വാഗ്വാദം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. They were always arguing with Moses. ഓ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ മതിയാവുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല. They did not believe in the miracle of the Lord. ഓ മരുഭൂമിയിൽ അവർക്ക് ഹല്ലേലൂയ
നീരുറവയെ കൊടുത്തു. God had given the streams in the midst of the ഓ desert. എന്നിട്ടും അവർ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചില്ല. They did not have the faith. ഓ പ്രിയ ദേവനെ, നീ പല സ്ഥലത്തും തകർന്നു പോകേണ്ടവനായിരുന്നുവല്ലോ. You were being destroyed in many areas of your life. ഓ എന്നാൽ ദൈവം അവിടെ തകരുവാൻ നിന്നെ സമ്മതിക്കാതെ നിന്നെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നുവെങ്കിൽ, And God did not allow you to be destroyed, but He brought you into this ഓ situation. വിശ്വസിക്കുക ദൈവ പൈതലേ. You need to believe. ഓ നിന്നെ നല്ല പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ മതിയാവെന്ന് വിശ്വസിക്കുക ദൈവ പൈതലേ. You need to have that belief in God that the one who started the good work in me will fulfill it until the very ഓ end of അവൻ my സകല life. ജനത്തിന്റെ ദൈവമെന്ന് വിശ്വസിക്കുക ദൈവ പൈതലേ. Man, you need to believe that He is the God of all the flesh. ഓ അവൻ ആൽഫയും ഒമേഗയും എന്ന് വിശ്വസിക്കുക ദൈവ പൈതലേ. You need to believe that He is Alpha and Omega. ഓ അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുക ദൈവ പൈതലേ. God believe that He died for you and me. ഓ നിന്റെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പാൻ, For your fight to finish. ഓ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് യഹോവയാം ദൈവമത്രേ എന്ന് വചനം പറയുന്നു. Your battle is going to belong to the Lord Almighty. ഓ ദൈവത്തിന് യുദ്ധം വിട്ടുകൊടുപ്പാൻ. Are you ready to give your battle to the Lord? ഓ 40 വർഷമാക്കാതെ അത്ഭുതം സ്വീകരിക്കാൻ. Don't wait for make 40 days to become 40 years. Wait, receive your miracle right now. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റാട്ടെ. If you really believe that God is going to do a miracle ഓ in your നിങ്ങൾ life, എവിടെ stand ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ upon your നിങ്ങൾ അവിടെ feet. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒന്ന് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കൊടുത്താട്ടെ. Shall we stand upon our feet wherever you are? Raise up your hand and give it to the ഓ Lord. ആ ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കാം. Believe that the Lord is living ഓ അവൻ today. ഇന്നും അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ മതിയാവെന്ന് വിശ്വസിക്കാം. Believe that He is able to do miracle even ഓ today. ദാനിയേലിന് വേണ്ടി സിംഹത്തിന്റെ The one who shut the mouth of the lions for ഓ Daniel. ചന്ദ്രൻ മേശകോപേദക്കിന് വേണ്ടി സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങിയ ദൈവ സാന്നിധ്യം. And the same presence that came down by Himself into the fire for Shadrach and Meshach ഓ and Abednego. അബ്രഹാമിന് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്ത ദൈവം. The God who given the miracle for ഓ Abraham. ഇസഹാക്കിന്റെ ദൈവം. The God of Isaac. ഓ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം. The God of ഓ Israel. എന്റെയും ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ദൈവ പൈതലേ. If you are saying that the same God is ഓ mine, ദൈവ സന്നിധിയിൽ വിട്ടുകൊടുക്കാം. you need to release everything in the presence of the ഓ Lord. അവന്റെ ദൈവ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എത്ര ചെയ്യുന്നത്. Man, the presence is filling in this place. ഓ അവന്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എത്ര ചെയ്യുന്നത്. And He is doing the miracles right now in ഓ the lives. ദേശങ്ങൾക്കപ്പുറത്തുള്ളതിനെ വിളിച്ച് വേർതിരിക്കുന്ന ദൈവം. The one who can separate the one who is staying ഓ very far തലമുറകൾക്ക് away. മേൽ അത്ഭുതം ചെയ്യുക എത്ര ചെയ്യുന്നത്. He is doing the miracle in the midst of ഓ everywhere. അന്ധകാര മേഖലകൾ മാറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എത്ര ചെയ്യുന്നത്. Darkness is moving away right now. നിന്റെ തലമുറ നഷ്ടപ്പെടുവാൻ അവൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല He will never let your generations be wasted. ഓ ശവക്കല്ലറയെ തുറന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നവൻ. The one who is able to bring the dead body ഓ out from ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ച് വേർതിരിക്കുന്ന ദൈവം. God can bring the things into being ഓ where there is nothing. മരിച്ചതിനെ ജീവിപ്പിക്കുന്നവനായ നമ്മുടെ കർത്താവ്. The one who is able to give life to ഓ the ഈ dead body. പകൽക്കാലം ചിലതിനെ വിടുവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എത്ര ചെയ്യുന്നത്. Today God is doing something great in the midst ഓ of us. ചില മേഖലകൾ നീങ്ങിപ്പോവുക എത്ര ചെയ്യുന്നത്. Some areas where you don't need in ചില your life. പുതിയ വാതിലുകൾ നിനക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടുക എത്ര New ചെയ്യുന്നത്. doors are opening for you. ഓ ചില ഹെവൻലി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എത്ര ചെയ്യുന്നത്. Some heavenly appointments are ഓ happening നിനക്ക് right now. വേണ്ടി ചിലരെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്യുക എത്ര ദൈവം ചെയ്യുന്നത്. And He is appointing someone for you and me. ഓ ഹുഡമാരം ധനാതരകമ നിനക്ക് വേണ്ടി ചിലരെ ദൈവം അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം അത്ര ഇത്. Man, this is the day that He has made to appoint some people for ഓ you. നിനക്ക് വേണ്ടി ചില ദൂതന്മാരെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്യുക എത്ര ചെയ്യുന്നത് ഈ പകൽക്കാലം. He is appointing some angels for you. ഓ and നീ me. കടന്നു പോകുന്ന ഓഫീസുകൾക്ക് മേൽ അതിന്റെ അത്ഭുതം നീ കാണുവാൻ പോവുക അത്രേ. In the coming days, when you are going to the offices, when you are going to meet people, you will see miracles ഓ happening through ചില this. പേപ്പർ വർക്കുകൾക്ക് മേൽ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതകരം ചലിക്കുക എത്ര ചെയ്യുന്നത്. Amen. The hands of the miracle working God. ഓ രാജാവിന്റെ ഹൃദയത്തെ മാറ്റി എഴുതിയവൻ. The one who changed the heart of the king. ഓ രാജാതി രാജാക്കന്മാരുടെ വാതിലുകളെ തുറക്കുന്നവൻ. The one who can open the doors of the Lord. ഓ നിനക്കും എനിക്കും വേണ്ടി വാതിലുകളെ തുറക്കുന്ന ദിവസം അത്രേ ഇതാ. He is opening the doors for you and me. ഓ ഈ ദിവസം ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയുടെ ദിവസം അത്രേ. This is the day, the miracle day. ഓ രോഗികളായിരിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയാട്ടെ. All those who are sick in the body, raise your hand and pray right ഓ now. ദൈവ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഇറങ്ങി സൗഖ്യമാകട്ടെ. Amen.
let the presence of the Lord touch the bodies ഓ and heal രോഗങ്ങൾ them. നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ. Let the sicknesses be moved in the name of the ഓ Lord. ദൈവനാമം മഹത്വമാകട്ടെ. Let His name be glorified. ഓ പാസ്റ്റർ ദിനേശ് ആയിരിക്കുന്ന മേഖലകൾക്ക് മേൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങട്ടെ. Right now we pray for Pastor Dinesh. He's in the hospital and in that building. ഓ In that ward. അത്ഭുതം Let the presence of the യേശുവിന്റെ Lord come നാമത്തിൽ down. സംഭവിക്കട്ടെ. Let the miracle be happening right ഓ now. ഭവനത്തിലായിരിക്കുന്ന സഹോദരിയുടെ മേൽ അത്ഭുത ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ. And the sister who's in the house, let the power of the Holy Ghost come upon ഓ her. ഉദരത്തിലായിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് മേൽ ദൈവ ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ. And the child who is inside the womb, let the power of the Holy Spirit touch the child right now. ഓ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ അവസ്ഥയും നീങ്ങി മാറട്ടെ. Let all the negatives of the world be changed and moved away. ദൈവ ശക്തിയാൽ നിറയപ്പെടട്ടെ. Let the power of the Holy Ghost touch each one. പത്രോസിന്റെ വലയിൽ ഹല്ലേലൂയ മീനെ കയറുവാൻ ഇടയാക്കിയ ദൈവം. God who made the fish to enter into the net of Peter. ഓ തീച്ചൂളയിൽ നിന്ന് ഹല്ലേലൂയ 3 ചെറുപ്പക്കാരെ പുറത്തെടുത്ത ദൈവം. The young people had come out from the fire by the presence of the Lord. ഓ സിംഹക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് ദാനിയേലിനെ വിടുവിച്ച The ദൈവം. one who brought the Daniel out from the lion's ഓ den. എന്റെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ദൈവ പൈതലേ നിന്റെ ജീവിതം വിടുവിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസമത്രേ. You're saying that this is the same God of mine and this is a day that your deliverance. In Jesus name. In Jesus' name. In Hallelujah. Jesus name. In Jesus' name. In Jesus name. Amen. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy, Holy. Jesus. Thank you, Lord. God will make a way where there seems to be no way. We Works in ways we we cannot cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Pull me closely to His side. His love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way